इन्हां दिनां दे विच ना रावण का पुतला फूकिया जांदा, तुसीं मोदी साहब का पुतला फूक दिता, कारण की लोड़ की पै गई? किसानी का केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा नुकसान किया। जिवें अज सारे पंजाबियों का एक है, चाहे वो आड़तीआ वर्ग आ, चाहे मजदूर आ, चाहे किसान आ, चाहे नौजवान आ, उस एके दे मद्देनज़र अखीर मोदी सरकार नूं झुकना पैना है। मेरा ख्याल तो EVM च गड़बड़ सी, जिहड़ी है दोबारा सरकार रिपीट हो गई है। मोदी रावण का पुतला फूकिया, एक कलयुग का रावण, इनू सारे असी किसान वीरां ने नाम दिता है। कलयुग दा रावण मुर्दाबाद, कलयुग दा रावण मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। तुहानूं लगदा जिहड़े किसान अज सड़कां रोकी बैठे, कोई टूल टैक्स, कोई पंपां दे अगे बैठा, कोई रेलवे रोकी बैठा, ठीक कर रहे हैं? जिन्ना चिर उहदा मोदी का नुकसान नहीं करते गए उहदा ते उहदे चहेतिਆਂ ਦਾ, उन्ना चिर किसानी नूं लाभ नहीं पहुँचना गा। साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख। जालम प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, जालम प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, कलयुग दा रावण मुर्दाबाद, कलयुग दा रावण मुर्दाबाद। अकाल चैनल देख रहे देश विदेश के सारे दर्शकों का निघा स्वागत। मैं जगमीत सिंह खप्पियां वाली। अज असीं गलबात करांगे केंद्र सरकार वालों 3 जिहड़े कानून पास कर दिते गए हैं, उस तो बाद पंजाब दे विच किसानां दा बहुत वड्डा जिहड़ा रोस हैगा। किसान जथेबंदियां धरनिਆਂ ते बैठियां। पंजाब सरकार वालों कुछ रुख जिहड़ा पंजाब दे किसानां वल कीता गया सी, उस तो बाद पंजाब दे कुछ लीडरां वालों अज मोदी का जिहड़ा पुतला फूकिया गया। मुक्तसर साहिब की गल करते हैं। मुक्तसर साहिब दे विचों हनी फत्तनवाला मनप्रीत बादल के नज़दीकी परिवार हैगा, इन्हां ने अज मोदी का पुतला फूकिया। की लोड़ पै गई जी मोदी का पुतला? अकाल चैनल नूं और तुहानूं बाई जी जगमीत सिंह जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्नवाद, तुसीं कवरेज करन लई आए हो। मैं एक गल तुहानूं क्लीयर करना चाहुंदा कि अज जिहड़ा पुतला फूकिया, मैं किसी पार्टी नाल संबंधित होण करके नहीं, क्योंकि साडी पार्टी का अज कोई प्रोग्राम नहीं सीगा पुतला फूकण दा। अज जिहड़ा प्रोग्राम आ, ये किसानी दे मद्देनज़र, किसानी नाल बहुत वड्डा धोखा होया। किसानी का केंद्र सरकार ने बहुत वड्डा नुकसान किया। अज 22-23 दिन तो मेरे किसान वीर पंजाब के कोने कोने ते, कोई रेलवे लाइनां ते, कोई पेट्रोल पंपां ते, कोई मॉलां दे बाहर, वो बेचारे दरियां विछा के धरनिਆਂ ते बैठे आ। लेकिन जिहड़ी केंद्र की सरकार, अन्नी बोली सरकार, उन्होंने कुछ सुनाई नहीं दे रहा गा। लेकिन मैं एक तुहानूं गल यकीन दिवाउणा है, जिवें अज सारे पंजाबियों का एक है, चाहे वो आड़तीआ वर्ग आ, चाहे मजदूर आ, चाहे किसान आ, चाहे नौजवान आ, उस एके दे मद्देनज़र अखीर मोदी सरकार नूं झुकना पैना है। और किसानी दे जिहड़े उल्ट फतवा दिता है, उल्ट खेती ऑर्डीनेंस जारी कीते आ, इन्हां नूं उन्हां नूं वापस लेना पैना। तुहानूं की लगदा भी वापस लैणगे? ना लैणगे तो बहुत वड्डा उन्हां नूं नुकसान उठाउणा पै रिहा। सदियां तक भारतीय जनता पार्टी इत्थों अपना एक मैंबर पंचायत तक नहीं जिता सकदी जे उन्होंने खेती ऑर्डीनेंस वापस ना लिया तो। और किसानां दा, पंजाब दे सारे मजदूरां दा, सारे पंजाबियों का एक है। और मोदी सरकार दे उल्ट असीं उदों तक अपने खून का एक एक कतरा वहा देंगे। एक एक साडा बच्चा, एक एक साडी भैन, एक एक साडी बीबी इस संघर्ष दे विच किसानी दे नाल आ। और उदों तक असीं ये संघर्ष वापस नहीं लवांगे, असीं आपदी गल तो पिछे नहीं हटांगे जिन्ना चिर ये साडे खेती ऑर्डीनेंस जिहड़े साडे मौत दे वारंट आ, ये वापस नहीं लैंदे गे। इन्हां दिनां दे विच ना रावण का पुतला फूकिया जांदा, तुसीं मोदी साहब का पुतला फूक दिता, कारण की लोड़ की पै गई? एक तो बाई जी हथ जोड़ के बेनती है कि मोदी साहब ना कहो इनू, एडा जालम बंदा, ये रावण तो भी भैड़ा हैगा। रावण ने एक बजर गलती की सी और सदियां तक, सैकड़े सालों तो नहीं हज़ारां सालों तो रावण का समुची दुनिया ते पुतला फूकते आ। सारे हिंदुस्तान दे विच उहदे बुत बना के फूके जाते आ। लेकिन जिहड़ी आ मोदी ने बजर गलतियां पिछले 6 साल की सरकार, उहदी केंद्र की सरकार आ, हर वर्ग तो औखा है। मेरा ख्याल तो EVM च गड़बड़ सी, जिहड़ी दोबारा सरकार रिपीट हो गई है। और इन्हां बजर गलतियां करके ही अज जिहड़ा मोदी का पुतला नहीं फूकिया गा, मोदी रावण का पुतला फूकिया। एक कलयुग का रावण, इनू सारे असी किसान वीरां ने नाम दिता है कि ये रावण नहीं, ये मोदी नहीं, एक कलयुग का रावण आ। इस करके पंजाब दी विधान सभा विच कुछ फैसले जिहड़े लै गए सी किसानां दे पक्ष दे, तुहानूं लगदा भी ठीक ने? जो साडे पंजाब सरकार दे हत्थ सी, जो
ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨਨ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਉਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮਲਮ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਸ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਜਾਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 1962 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਫਸਲਾਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ MSP ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਈਏ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਜੰਗ ਕੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਟੂਲ ਟੈਕਸ, ਕੋਈ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਰੇਲਵੇ ਰੋਕੀ ਬੈਠਾ, ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਆ? ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ 100% ਸਮਰਥਨ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਆ, ਮਾਲ ਆ, ਪੰਪ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗਏ ਉਹਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਵਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ, ਕਠਪੁਤਲੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਮੋਟ ਆ ਉਸ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਰਿਮੋਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮੋਟ ਆ ਉਹ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟਾਈਕੂਨ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੰਪ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜੀਓ ਦੀਆਂ ਸਿੰਮਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਆ ਦਿਨ ਨਾ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ MSP ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਬਣੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਤੇ ਚੋਟ ਪਈ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੱਗਦਾ, ਚਾਹੇ ਅਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਖੇਤ 'ਚ ਕਦੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਨਰਮਾ ਨਹੀਂ ਗੋਡਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲੋਂ ਦੱਸਿਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀਆਂ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਨੀਲੀ ਛਤਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰੂਗਾ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਲੋੜ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਧਰਨੇ ਲਾਤੇ ਕੱਲ੍ਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੇਰੀ ਖੇਤੀ ਆ। ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਖੇਤੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਉਹ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਖੇਤੀ ਆ ਉਹ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜੇ MSP ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਠੇਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਛੋਟੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਵੱਡੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਨੁਕਸਾਨ 100% ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਆਏ, ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਲੇਟ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਪਾਣੀ ਪੁਲਾਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਜਾਤੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉੱਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਦਿਲੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਾਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੇਲਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਏਕਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਦਾ।
ਫਿਰ ਅੱਜ ਹਨੀ ਫੱਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਉਂ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਣਾ ਪਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਖੜੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਉਹ ਸਾੜੀਆਂ। ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੋ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਊਗਾ? ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ 23 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, 16 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਫਰਕ ਪਊਗਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਊਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਨ ਹਨੀ ਫੱਤਣਵਾਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਤਲਾ ਅੱਜ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਕ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ। ਕੋਈ ਵੀ ਲਹਿਰ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।